Hi students, good afternoon to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. In the last lecture, we have started the new unit, unit number 3, that is fluid kinematics and dynamics, right? And we have seen the syllabus content of this unit. What are the various contents that we are going to learn in this unit that we have seen, and we have written in the assignment questions from this particular unit. Right. Have you noted all these assignment questions in your notebook? Yes. No, sir. You have not noted the assignment questions? No, sir. Okay, so let us write down the assignment questions here. Or you can note it down from the PPTs which have been uploaded on the your drive. Okay. तुमची जे डायरी आहे, टीचिंग डायरी आहे, त्या टीचिंग डायरीमध्ये आपण पीपीटी जे मी अपलोड करतोय त्या पीपीटी मध्ये हे असाइनमेंट क्वेश्चन्स त्या ठिकाणी असतील, तिथून तुम्ही ते नोट डाऊन करून घ्या, पीपीटी डाउनलोड करून घ्या आणि ते असाइनमेंट जे आहे ते कम्प्लीट करा. ठीक आहे. So as I have told, this unit, as per the new syllabus, it is the combination of the two units, that is fluid kinematics and fluid dynamics. So first let us study here what is the fluid kinematics, and then we will see the contents of the fluid dynamics. We will learn the contents, right? So let us see, start with the fluid kinematics. So in the very first unit, that is introduction to fluid properties, there we have studied various branches of the fluid mechanics, and in that one of the branches of the fluid mechanics, fluid kinematics, we have studied, and there we have studied the definition about this fluid mechanics, fluid kinematics. So once again, let us see it. What is the understand what is the fluid kinematics? Fluid kinematics, it is nothing but it is the kinematics of the fluid flow, deals with the motion of the fluid particles. It deals with the motion of fluid particles without considering the agency producing the motion. Okay, without considering the agency means without considering the forces which are responsible for the motion. एखाद्या फ्लुइड फ्लो होत असेल एखाद्या चॅनल मधून, ओके, एखाद्या पाईपलाईन मधून, एखाद्या चॅनल मधून, तर त्या ठिकाणी फ्लुइड कायनेमॅटिक्स मध्ये आपण वी डू नॉट कन्सिडर, ओके, इट डील्स विथ द मोशन बरोबर त्या मोशनची आपण स्टडी करतो, बट in this way, in this particular type of study, we do not focus on the forces which are responsible for the motion, or the forces which take participation in that particular motion or motion phenomenon. Okay, that branch of fluid mechanics, it is called as the fluid kinematics. Okay, means here we do not consider the forces. That only the main theme of this particular definition that we should understand, we should remember. Okay, ते आपण ध्यानात ठेवलं पाहिजे. काय? विदाउट कन्सिडरिंग द एजन्सीज प्रोड्युसिंग द मोशन, हा या ठिकाणी महत्वाचा पॉइंट. दिस डील्स विथ, देन व्हॉट दिस फ्लुइड कायनेमॅटिक्स डील्स विथ? दिस डील्स विथ जिओमेट्री ऑफ मोशन ऑफ द फ्लुइड पार्टिकल्स. ओके, फ्लुइड पार्टिकलची जिओमेट्री या ठिकाणी आपण स्टडी करतो. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ fluid flows that we study here. Then we study what is velocity, what is acceleration, okay, that is what is vorticity, then what is the stream function, stream velocity potential function, then what is flow net, okay, then what is circulation, what is vorticity. Such concepts we study here in the fluid kinematics, which are related to the geometry of the motion of the fluid particles, right? This also deals with the velocity and acceleration of the fluid particles in motion, right? Then the motion of the fluid can be analyzed on the same principles as those applied in the motion of a solid. Solid ज्यावेळेस मोशन मध्ये असतो त्यावेळेस जे आपण प्रिन्सिपल त्या ठिकाणी अप्लाय करतो, the same principles can be applied for the analysis of the fluid particles in the motion. Okay, the same principles it can be implemented or applied here for the fluids also. So now here let us understand what are the various methods of describing fluid motion. एखादे फ्लुइड मोशन स्टडी करायचं असेल, ओके, त्याचं जर आपल्याला डिस्क्रिप्शन द्यायचं असेल फ्लुइड मोशनचं,
तर कोणकोणत्या मेथडने आपण ते देऊ शकतो. फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये बेसिकली त्या ठिकाणी 2 मेथड आहेत, ज्या मेथडचा वापर हा फ्लुइड मोशन डिस्क्राईब करण्यासाठी किंवा फ्लुइड मोशनचा स्टडी करण्यासाठी वापरले जातात. आणि त्या कोणत्या मेथड आहेत? फर्स्ट मेथड इज द लॅग्रॅन्जियन मेथड आणि सेकंड मेथड जी आहे that is called as the Eulerian method. So what are these two methods and which method is popularly used? That we will see it now. First method is the Lagrangian method. What is the meaning of this Lagrangian method? What kind of study it is done in this method? How the fluid motion it is studied under this particular method of study. In this method, let us see here. This is the pipeline that I have been drawn here. One pipe is of the smaller diameter and another pipe is of the larger diameter. Okay. So while fluid particle is moving from this particular pipe and it is entering inside this pipe, its fluid properties like velocity, pressure, density, it is going to change there, because cross section area changing means velocity definitely here it will change. Velocity change means pressure पण या ठिकाणी बदलेल, right? Density, it does not affect density of the liquid particularly because they are incompressible, but जर gases flow त्या ठिकाणी होत असेल तर गॅसेसच्या डेन्सिटी मध्ये पण त्या ठिकाणी बदल होऊ शकतो. ठीक आहे. तर या ठिकाणी इन दिस मेथड, लॅग्रेंजियन जी मेथड आहे या मेथड मध्ये आपण काय करतो, वी फोकस ऑन द फ्लुइड पार्टिकल. फॉर एक्झाम्पल एक फ्लुइड पार्टिकल आपण कन्सिडर केलेला आहे आणि त्या फ्लुइड पार्टिकलवरती आपण फोकस करून त्याच्यामध्ये होणारे जे बदल आहेत ऍट डिफरंट लोकेशन हे आपण त्या ठिकाणी नोट डाऊन करतो. याच्या प्रॉपर्टीमध्ये जे होणारे बदल आहेत, फॉर एक्झाम्पल वेलोसिटी. Let us say this fluid particle is moving at this particular point, it is here. So what is its velocity? Let us call it as v1. Then we are moving along with this fluid particle. हा fluid particle पुढे जाईल. पुढे गेल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल at this particular point what is the velocity? v2, that we will note down. आणि परत हा फ्लुइड पार्टिकल पुढे गेल्यानंतर परत या ठिकाणी काय त्याची वेलोसिटी असेल v3. Means what we are doing here, we are moving along with the fluid particle to note down or to understand what are the changes in the property that are taking place. म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टी मध्ये जसे की वेलोसिटी आहे, विस्कोसिटी आहे, कुठलीही जी डेन्सिटी आहे, ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ह्या प्रॉपर्टी मध्ये कसा बदल होतो हे समजण्यासाठी आपण काय करतो या ठिकाणी, वी आर मूव्हिंग अलॉंग विथ द फ्लुइड पार्टिकल. ऍट प्रेझेंट आय वॉज हिअर, आफ्टर सम टाइम I am moving along with that particle. I will measure the fluid particles properties here, and I will shift here myself. I will shift here. So along the fluid particles, how this changes are taking place, that I will note down. But what are the limitations of this method? या मेथड मध्ये लिमिटेशन्स काय असतील कोण सांगेल? Anyone, any idea about this? The limitation, most important limitation of this method is that this is very laborious method. Okay, laborious method म्हणजे काय, या ठिकाणी आपल्याला आणि टाइम कंझ्युमिंग. We have to move continuously along with these fluid particles like this. Now here the question might have come in your mind that how we can one pick out one fluid particle from this particular flow. For example, water is moving there and in that water we have placed some dye. Okay, potassium permanganate dye, as the Reynolds experiment he has done. So that dye, it can be visible. Okay, then how it is moving, then at that particular point how the properties are changing, that can be visualized, that can be seen, right? So here the main disadvantage of this method is that it is very tedious. म्हणजे काय, we have cumbersome, it is time consuming as well as it is laborious. म्हणजे आपल्याला ह्याच्यामध्ये खूप वेळ जाऊ शकतो या मेथड मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये एफर्ट्स आपल्याला भरपूर घ्यावे लागतात. इट इज कम्बरसम, त्रासदायक आहे आपल्याला या ठिकाणी अलॉंग द फ्लुइड पार्टिकल्स हे कंटिन्युअसली. कारण त्या ठिकाणी जो पाईप फ्लो असेल किंवा कुठलाही चॅनल फ्लो असेल तो खूप मोठा असेल. आपण स्क्रीनवरती हे 2 पॉईंट जवळ दाखवतो पण ह्या 2 पॉईंट मधलं अंतर हे 10 मीटर असू शकतं किंवा 100 मीटर पण असू शकतं. मग ह्या ठिकाणची प्रॉपर्टी मेजर करायची, परत इथली प्रॉपर्टी मेजर करायची. ठीक आहे, मग दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम, देन नंबर ऑफ कॅल्क्युलेशन्स विल ऑल्सो इन्क्रीज, राईट? सो दिस इज अ कम्बरसम प्रोसेस. And due to limitation of this method, the Euler is the name of scientist. He has formulated another method. That method is called as the Eulerian method.
Euler's law, we have studied Euler's equation of motion in the, or not yet studied, I think, for your class. For second year A division, we have studied that. So we are going to study that Euler's equation of motion. So this scientist, he has given this method, Euler's equation of this Euler's method. And what is that method? That we will see it now. Before that, let us read what are the things here given. In this method, the observer concentrates on movement of single particle. See here, observer काय करतोय? Observer is concentrating on the movement of a single particle. Observer has to move with particle movement. Particle बरोबर observerला त्या ठिकाणी move करावं लागतं. Okay, the path followed by the particle and changes in its velocity, acceleration, density, etc. are described. आणि नंतर मग आपण त्याच्यामध्ये काय बदल होतो तो बदल आपण त्या ठिकाणी डिस्क्राइब करतो किंवा नोट डाऊन करून घेतो. दिस मेथड इज डिफिकल्ट. ही मेथड कशी आहे? डिफिकल्ट आहे अँड कॉम्प्लेक्स. ही मेथड जी आहे ती डिफिकल्ट आहे आणि कॉम्प्लेक्स पण आहे. इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड द फ्लुइड मोशन. सो ह्या मेथडचा वापर करून फ्लुइड मोशन बद्दलचा अभ्यास करणे किंवा फ्लुइड मोशन समजून घेणं हे पण त्या ठिकाणी थोडं जरा डिफिकल्ट आहे. दॅट्स वाय ड्यू टू दिस लिमिटेशन दिस लॅग्रेंजियन मेथड इट हॅज बिकम ऑब्सोलीट. ऍब्सोल्यूट म्हणजे काय झालं? ऑब्सोल्यूट म्हणजे त्या ठिकाणी ही मेथड आउटडेटेड झालेली आहे. Nowadays we don't use this method. Okay, now which method we use? We use the Eulerian method. In our syllabus, whatever the things we learn, all that are described under this Eulerian method only. And what is this Eulerian method? What is different in this method as compared to the other method, that is Lagrangian method? In this method, observer is stationary. Observer is fixed. He do not move along with the fluid particle. Fluid particle बरोबर हा observer move होत नाही त्या ठिकाणी. Let us say there are 2 points. One point is here. He do the observation here, and एखाद्या कुठे जर पॉइंट असेल तर त्या दुसऱ्या पॉइंटच्या ठिकाणी दोन ठिकाणी फक्त ऑब्झर्वेशन घ्यायचे असतील तर ते आपल्याला त्या ठिकाणी घेता येते. In this method, observers do not move. The observer concentrate on a fixed point in the system. म्हणजे हा फ्लुइड पार्टिकल कुठून कसा चाललाय ह्याला त्याच्याशी ह्याला काही घेणं देणं नाहीये. ओके, he is not going to observe that fluid particle, how it is moving, where it is going, and he is not going to observe its properties. Okay, he is going to observe the properties at fixed location, at fixed point. Okay, well, let us say this is the section 1 and here the section 2 is there. Okay, he is going to observe these 2 points only, readings at these 2 points only, at this point and at this point. या meanwhile या in between या फ्लुइड पार्टिकलच्या प्रॉपर्टी मध्ये काय बदल होतो याच्याशी आपल्याला काही घेणं नाही. We are not going to observe all these things and we are not going to move along with this fluid particle. याच्यामुळे काय होतं? This method is simple method. It consumes less time. It is less laborious as compared to the less cumbersome as compared to the first method. In this method, observer concentrate on fixed point in the system. Observer remains stationary and observes changes in the fluid parameters. Okay, observer काय करतो त्या ठिकाणी? Observer हा स्टेडी असतो, या ठिकाणी उभारलेला असतो, and he do the observation stationary and observe the changes in the fluid parameters at particular point only. ह्या पॉइंटच्या ठिकाणीच जे काय बदल होतील ते बदल त्या ठिकाणी त्याचा स्टडी केला जातो. Velocity, acceleration, density, etc. are described at a point in the fluid फ्लो फील्ड. त्या फ्लो फील्ड मध्ये एखाद्या सेक्शनला फॉर एक्झाम्पल सेक्शन 1 असेल तर त्याला आपण नोटेशन वापरतो V1, U1, D1 लाईक दॅट, राईट. तर त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला आपण ह्या फ्लुइड प्रॉपर्टीज आहेत, पॅरामीटर्स आपण काय करतो, डिस्क्राइब करतो. दिस मेथड इज सिंपल मेथड अँड इट इज व्हेरी कॉमनली adopted to understand the fluid motion. So this method is most commonly it is applied or it is used for understanding the fluid motion. So here we have studied the point, that is methods of describing fluid motion, and here we have learned that there are 2 methods of describing motion. One is the Lagrangian method and second one is the Eulerian method. Out of these 2 methods,
first method is difficult and second method is simple, and that's why we use the second method in our study. Okay, now let us move toward the next point, fundamentals of flow visualization. Now here we are studying the fluid motion. When we do the study of fluid motion, or whenever we do any study, at that time एखादी गोष्ट जर आपल्याला पॅराग्राफ मध्ये दिलेली असेल, वाचायला सांगितली असेल, ठीक आहे, एक 20 ओळींचा पॅराग्राफ आहे, तो वाचायला सांगितला, आणि हाच पॅराग्राफ आपल्याला एखाद्या पिक्चरच्या फॉर्ममध्ये जर त्या ठिकाणी दाखवलेला असेल, चित्र काढले याच्यावरती, ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल एक असा एक डोंगर या ठिकाणी आहे, ठीक आहे, आणि इथून एक अशी नदी गेलेली आहे, या ठिकाणी एक छोटं घर आहे, असं आपल्याला जर त्या ठिकाणी दाखवलं, ते सूर्य आहे, इथून पक्षी उडत आहेत, तिथे झाडे वगैरे आहेत, हे चित्र पाहिल्यानंतर आपल्याला लगेच त्या ठिकाणी अंडरस्टँड होते की या चित्रामधून आपल्याला काय दाखवलेलं आहे किंवा काय आपल्याला पाहायचं आहे, हे इझिली अंडरस्टँड होतं. पण हीच जर गोष्ट मी या ठिकाणी निबंधाच्या स्वरूपामध्ये लिहिली, तर हे मला समजून घेण्यासाठी या ठिकाणी बराच वेळ लागेल. ओके, इट विल टेक नियरली 15 मिनिट्स टू अंडरस्टँड व्हॉट इज देअर इनसाइड दिस पर्टिक्युलर पॅराग्राफ. ठीक आहे, पण तेच जर चित्राच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला जर दाखवलं, तर विदिन अ मिनिट वी कॅन अंडरस्टँड एव्हरीथिंग. ओके, ह्या निबंधामध्ये मला काय लागेल, त्या ठिकाणी असे डोंगर आहेत, त्या ठिकाणी नदी वाहती आहे, परत त्या ठिकाणी छोटंसं घर आहे, त्या घराच्या जवळ परत बरीचशी झाडे आहेत, हे सगळे एक्सप्लेनेशन मला त्या ठिकाणी हे लिखित स्वरूपामध्ये लिहावं लागेल, आणि ती प्रत्येक गोष्ट वाचावं लागेल समजून घेण्यासाठी. तेच जर ते चित्राच्या फॉर्ममध्ये असेल किंवा एक ग्राफच्या फॉर्ममध्ये असेल, तर ते आपल्याला समजायला सोपं जातं. अनदर एक्झाम्पल, एक डेटा आहे कुठला तरी, किंवा तुमचा रिझल्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल तुमच्या क्लासमधून किती विद्यार्थी म्हणजे एक्झामला बसले आणि किती पास झाले, तर त्याचं जर आपण ग्राफ या ठिकाणी अनालिसिस केला असेल ग्राफचा, म्हणजे 1 ते 50 विद्यार्थी, दे हॅव स्कोर्ड मोर दॅन 80 मार्क्स. ओके, 100 पैकी जर 80% विद्यार्थ्यांना मिळाले असतील, मार्क मिळाले असतील, आणि लेस दॅन 10% स्टुडंट्स हॅव सिक्युअर्ड 20% मार्क. हे ग्राफ पाहिल्यानंतर आपल्याला लगेच त्या ठिकाणी अनालिसिस त्याचं करता येतं, व्हिज्युअलाइज होतं आपल्याला. पण तो जर टेबल पाहिला तर आपल्याला टेबलमधून त्याचं अनालिसिस तेवढं इझिली काढता येत नाही. तर मी तुम्हाला या ठिकाणी काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय, तर व्हिज्युअलायझेशन जे आहे किंवा ग्राफिक जे आहे, त्या ग्राफिकचा खूप मोठा त्या ठिकाणी आपल्याला फायदा होतो, मदत होते एखादी गोष्ट किंवा एखादा कन्सेप्ट समजून घेण्यासाठी. त्याच पद्धतीने याच्यामध्ये पण फ्लुइड मेकॅनिक्समध्ये पण फ्लो व्हिज्युअलायझेशनचा जर आपण वापर केला, तर फ्लुइड मोशन समजण्यासाठी आपल्याला त्याची बरीचशी मदत होते. ठीक आहे, अ पिक्चर इज, इंग्लिशमध्ये एक प्रोवर्ब आहे, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. ओके, 1000 वर्ड्स म्हणजे 1000 शब्दाचा निबंध लिहिण्यापेक्षा एक चित्र जर दाखवलं तर दॅट इज सफिशियंट. अ ह्युमन माइंड इज डिझाईन टू रॅपिडली प्रोसेस लार्ज अमाऊंट ऑफ व्हिज्युअल इन्फॉर्मेशन. आपलं जे माइंड आहे किंवा ब्रेन आहे, तो असा डिझाईन झालेला आहे की आपण चित्राच्या स्वरूपामध्ये आपण ते इझिली आपण हे करू शकतो, त्याच्यावरती प्रोसेस करू शकतो इन्फॉर्मेशनवरती. आणि अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, आपली जी काही मेमरी आपण ब्रेनमध्ये स्टोअर होते, ते मोस्ट ऑफ द मेमरी जी आपली ती व्हिज्युअल फॉर्ममध्ये स्टोअर झालेली असते, इन द फॉर्म ऑफ व्हिज्युअल इफेक्ट किंवा पिक्चर्स, त्या फॉर्ममध्ये आपली मेमरी स्टोअर झालेली असते. त्यामुळं व्हिज्युअलायझेशन हे खूप महत्वाचं आहे. फ्लो व्हिज्युअलायझेशन इज द व्हिज्युअल एक्झामिनेशन ऑफ द फ्लुइड फ्लो फीचर्स. आता फ्लो व्हिज्युअलायझेशन म्हणजेच काय? फ्लो व्हिज्युअलायझेशन इज नथिंग बट इट इज द व्हिज्युअल एक्झामिनेशन. डोळ्याने पाहायचं आपल्याला, ते त्याचं एक्झामिनेशन करायचं आपल्याला. वी हॅव टू एक्झामिन इट. काय एक्झामिन करायचं आपल्याला? फ्लो फील्ड फीचर्स. फ्लो फील्ड फीचर्स म्हणजे त्या फ्लो होतो, ज्या ठिकाणी फ्लो होतोय त्या फ्लोचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्याचं आपल्याला त्या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन करायचं. ठीक आहे, किंवा त्याचे प्रॉपर्टीज आपण त्या ठिकाणी करणार. फ्लो व्हिज्युअलायझेशन इज युजफुल नॉट ओनली इन फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स. फिजिकल एक्सपेरिमेंटमध्ये आपल्याला ते आपण ऑब्झर्वेशन वगैरे घेतो आपण, दॅट इज वन काइंड ऑफ फ्लो व्हिज्युअलायझेशन. दॅट इज नॉट ओनली युजफुल इन द एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल्सो इन न्यूमेरिकल सोल्युशन ॲज वेल. न्यूमेरिकल सोल्युशन सोडवत असताना आपण आपल्याला फ्लो व्हिज्युअलायझेशन त्या ठिकाणी मदत त्या ठिकाणी आपण त्याची घेऊ शकतो. मग आता हे फ्लो व्हिज्युअलायझेशन मध्ये काय काय येतं, तर ह्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या हे जे आहेत ते पॉइंट्स आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये या ठिकाणी बोलणार आहोत. तर हे फ्लो समजण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या जे फ्लो व्हिज्युअलायझेशनच्या टेक्निक आहेत त्या आपण या ठिकाणी समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. जसं की स्ट्रीम लाईन म्हणजे काय आपल्याला माहित असलं पाहिजे, त्यानंतर पाथ लाईन म्हणजे काय,
त्यानंतर स्ट्रीक लाईन म्हणजे काय, ठीक आहे. त्याच्यानंतर स्ट्रीम ट्यूब म्हणजे काय, त्यानंतर कंट्रोल व्हॉल्यूम म्हणजे काय, ठीक आहे. आणि अशा पद्धतीने हे फ्लो व्हिज्युअलायझेशन मध्ये लागणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत हे आपण आता या ठिकाणी डिटेलमध्ये बघणार आहोत. सगळ्यात अगोदर स्ट्रीम लाईन. स्ट्रीम लाईन म्हणजे काय, स्ट्रीम लाईन ही एक कंटिन्युअस लाईन आहे. ओके, विदाउट ब्रेक इट इज अ कंटिन्युअस लाईन इन अ फ्लुइड मध्ये असणारी कंटिन्युअस लाईन आहे, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड ऍट ईच पॉइंट अलॉंग द लाईन. ठीक आहे. फ्लुइडचा जो फ्लो असतो तो फ्लो जो आहे तो एकाच डायरेक्शन मध्ये असेल याची काही गॅरंटी नाही. इट मे बी व्हॅरिंग ऍट एव्हरी पॉइंट. प्रत्येक पॉइंटच्या ठिकाणी त्याची डायरेक्शन वेगळी असू शकते. ठीक आहे. तर त्या फ्लुइड पार्टिकलची डायरेक्शन प्रत्येक ठिकाणी त्या फ्लुइड पार्टिकलची डायरेक्शन काय असेल हे जर आपल्याला माहित करून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला स्ट्रीम लाईन माहित असणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. तर ही स्ट्रीम लाईन काय करते, दिस स्ट्रीम लाईन शोज, इट इज द कंटिन्युअस लाईन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड ऍट व्हेरियस पॉइंट्स. ओके, ते डायरेक्शन दाखवते फ्लुइडची. आता या पर्टिक्युलर पॉइंटला हाऊ इज त्याची फ्लुइड पार्टिकलची डायरेक्शन कशी आहे, या पर्टिक्युलर पॉइंटला फ्लुइडची डायरेक्शन कशी आहे हे दाखवण्याचं काम कोण करतं, तर हे स्ट्रीम लाईन ते त्या ठिकाणी काम करत असते. व्हेलॉसिटी, ओके, आणि स्पीड काय फरक आहे दोन्हीमध्ये कोण सांगेल? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्पीड अँड व्हेलॉसिटी? येस, एनीवन? प्रियंका, प्रियंका बाबर, आर यू लिसनिंग? ते पण मला चेक करावं लागतं ना, तुम्ही लेक्चर सिरियसली करताय का फक्त सेशन जॉईन करून बसताय टाइमपास करत, बाकीचं दुसरं काय काम करत? येतोय सर आवाज तुमचा. माझा आवाज मी ते नाही विचारलं मी, तुमचा आवाज तिकडून येत नाहीये काय, त्यामुळे विचारलं मी. लेक्चर अटेंड करताय व्यवस्थित? हो सर. हा, मी प्रश्न काय विचारला सांगा आता. अनम्यूट करा तुम्ही, अनम्यूट करा स्वतःला. प्रियंका, प्रश्न काय विचारला सांगा बरं मग. लक्ष नव्हतं का तुमचं? होतं सर. प्रश्न मग विसरले का? ओके, ठीक आहे. रोल नंबर 2 सुप्रभा. सुप्रभा बडवे. आर यू देअर? अनम्यूट करा तुम्ही स्वतःला. सी, आता हे त्यांचं लक्ष नाही बघा, आवाज देते आपण बोलतोय पण तरी पण हे रिप्लाय देत नाही. यानंतर शारदा डोबल. शारदा. Yes, sir. हा, Yes, sir. सुप्रभा. सुप्रभा, ठीक आहे, बोला सुप्रभा. काय प्रॉब्लेम होते? आवाज उशीर येतो का माझा तुमच्यापर्यंत? नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे? हो सर. हा, प्रश्न काय विचारला होता तुम्ही सांगा बरं. व्हॉट इज द क्वेश्चन आय हॅव आस्क्ड? डोंट नो. रोल नंबर 4 शारदा डुबल. चॅट बॉक्स मध्ये पण उत्तर दिले. मंगेडकर, स्पीड इज ओके. श्रुती मंगेडकरनी प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे. सी, वी शुड बी प्रोएक्टिव्ह लाईक दिस. श्रुती, मी प्रश्न तिला विचारणे पण त्यांचा इंटरेस्ट, त्यांचं प्रोएक्टिव्हनेस बघा. प्रोएक्टिव्हनेस म्हणजे काय? ऍक्टिव्हनेस. ओके, ऍक्टिव्ह, प्रोएक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह यातला काय फरक आहे तिन्हीमध्ये? आता हा दुसरा प्रश्न तयार झाला या ठिकाणी.
Kalpesh, हाँ सर. do you want to say something? ऍक्टिव्ह म्हणजे काय? आपल्याला जे दिलेलं काम आहे ते आपण करणे, आपण करतो व्यवस्थित. ठीक आहे, आळस न करता आपण काम करतो, दॅट इज ऍक्टिव्ह. व्हॉट इज रिॲक्टिव्ह? रिॲक्टिव्ह म्हणजे समोरच्या माणसानं जे एखादी क्रिया दिली तर त्याच्यावरती आपण जी प्रतिक्रिया देतो, दॅट इज कॉल्ड द रिॲक्शन. ओके, रिॲक्टिव्हनेस. एखाद्याने आपल्याला चांगलं बोललं तर आपण चांगली प्रतिक्रिया देतो, एखाद्याने वाईट बोललं तर आपण त्याला वाईट प्रतिक्रिया देतो, रिॲक्शन देतो. प्रोॲक्टिव्हनेस म्हणजे काय? स्वतःहून त्या ठिकाणी इंटरेस्ट घेऊन एखादी गोष्ट करणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रोॲक्टिव्हनेस. येते लक्षात? आपल्या घरामध्ये कचरा वगैरे असतो, आपल्याला कोणी झाडण्याचं झाडायला सांगणं आणि सांगितल्यानंतर आपण काम करणं, क्लिनिंग करणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज द रिॲक्शन, रिॲक्टिव्ह. प्रोॲक्टिव्ह म्हणजे काय? स्वतःहून उठणे आणि क्लिनिंग करणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रोॲक्टिव्हनेस. Shruti has given the answers in the chat box. The questions she has understood. She was having attention. But whatever the questions I have asked to the other students, they are unable to tell the question itself. प्रश्न काय विचारला तर तोच माहित नाही, तर उत्तर कधी सांगणार नाही. बरोबर आहे? जे लक्ष नसतं आपल्या लेक्चरमध्ये, किंवा 50-50%, थोडं असतं थोडं नसतं, असं पण होऊ शकतं. किंवा एखाद्या ऍट पर्टिक्युलर इन्स्टंट काही गोंधळ असेल, त्या ठिकाणी काही कालवा असेल, किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या वेळेस झोप लागली असेल, डुलके लागली असेल, तर असं पण होऊ शकतं. सो हे आपलं ऑनलाईन सेशन चालू आहेत, त्यामुळं सगळ्यांनी बऱ्यापैकी अटेंटिव्ह राहणं गरजेचं आहे. जर आपल्या सराउंडिंग मध्ये त्या ठिकाणी डिस्ट्रॅक्शन असेल, गोंधळ असेल, कालवा असेल, तर अशा ठिकाणी जाऊन आपण बसणं गरजेचं आहे, जिथं आपल्याला कमीत कमी डिस्ट्रॅक्शन असेल. ठीक आहे. एक तर सब्जेक्ट आपला फ्लुइड मेकॅनिक्स हा तेवढा इझी नाहीये ॲज कम्पेअर टू दी थिअरॉटिकल सब्जेक्ट्स लाईक कॉन्क्रीट टेक्नॉलॉजी और बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन. ते आपण गोष्ट ऐकल्यासारखं ऐकलं आणि आपल्याला समजलं. त्याच्यामध्ये काही टेक्निकल गोष्टी असतात, समजण्यासाठी थोडे हार्ड असतात, आणि प्रॉब्लेम वगैरे मॅथमॅटिकल आहे बऱ्यापैकी. ठीक आहे, त्यामुळे व्यवस्थित लक्ष देऊन लेक्चर अटेंड केले पाहिजे, हे सगळ्यात अगोदर आपण ध्यानात ठेवलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, हा सब्जेक्ट असा आहे की जर सेल्फ स्टडी करून करायचं म्हटलं तर इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, आणि तेवढा वेळ आपल्याकडे नसतो विद्यार्थी दशेमध्ये. बाकीच्या बऱ्याच गोष्टी करायला आपल्याकडे वेळ असतो, पण अभ्यास करायला वेळ नसतो. मग सगळ्यात स्मार्ट वर्क काय? मग क्लासमध्ये जे चाललेलं आहे ते व्यवस्थित ऐकून घेणे. ठीक आहे, क्लासमध्ये कन्सेप्ट समजून घेण्यासाठी तुम्हाला 1 तासामध्ये आपण बरेचसे कन्सेप्ट समजून घेतो, पण तेवढेच कन्सेप्ट तुम्ही सेल्फ स्टडी करून करायचे म्हणलात तर तुम्हाला त्या ठिकाणी कमीत कमी 2-3 तास लागू शकतात ते अंडरस्टँड करून घ्यायचं. याच्यामध्ये आपल्याला फायदा आहे का नुकसान आहे? लेक्चर व्यवस्थित अटेंड करण्यामध्ये फायदाच आहे. इथे लक्षात, कमीत कमी वेळेमध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी आपण समजून घेऊ शकतो. नाही समजले तर आपण प्रश्न विचारू शकतो क्लासमध्ये. ठीक आहे, अनम्यूट करून. तसं न होता आपण काय करतो, ऑनलाईन लेक्चरचे ते थोडं डिसएडव्हान्टेज आहे की तुम्हाला कोण दिसत, तुम्ही काय करताय मला दिसत नाही, पडद्याच्या मागे काय चालू आहे कोणालाच माहित नाही. प्रत्येक जण कसं लेक्चर अटेंड करतोय का नाही करतोय कोणालाच माहित नाही. बट वी हॅव टू बी सिन्सिअर विथ आवर सेल्फ, आणि स्वतःच्याच बेनिफिटसाठी आपल्याला ते सिन्सिअरली ते करायचं आहे. ठीक आहे, सो हॅव अटेन्शन एव्हरीवन. प्लस आता आपला सिलेबस थोडा अजून वाढलेला आहे, त्यामुळे थोडा अजून जबाबदारी आपली जास्तच वाढते. प्लस या सेमेस्टरमध्ये हे अनसर्टन आहे की आपली पेपर तुमचा फिजिकल होणार आहे का ऑनलाईन होणार आहे, याची पण काय गॅरंटी नाहीये. जर फिजिकल झाला तर खूप अवघड आहे. परत तुम्ही जर ऑनलाईन आहे असं समजून जर त्या ठिकाणी निवांत टाइमपास करत बसला, ठीक आहे, कारण तुम्हाला आता अनुभव आला असेल ऑनलाईन एक्झामचा, डिप्लोमा करून आलात ना तुम्ही, तर ऑनलाईन एक्झाम झाली तर वेल एंड गुड, पण फिजिकल जर एक्झाम झाली तर त्या केसमध्ये जर आपण लक्ष देऊन लेक्चर अटेंड केले नसतील तर आय विल गिव्ह द अश्युरन्स दॅट मिनिमम 50% स्टुडंट आर गोइंग टू फेल. 50% तर विद्यार्थी फेल होतील तुमच्या क्लासमधले. कारण I observe that many students, they do not listen properly, they do not do the study.
घरी गेल्यानंतर किती जण अभ्यास करतायत? घरीच असतं म्हणा तुम्ही, लेक्चर झाल्यानंतर म्हणा वगैरे. नो बडी डूज, आय नो. कोणच अभ्यास करत नाहीये, कारण प्रत्येक जण MCQ क्वेश्चन आहेत, पेपर असणार आहे, त्याच्या भरोश्यावरती सगळेजण बसलेले. बट वी हॅव टू बी सिरियस. कोविड बॅच म्हणून आपल्यावरती शिक्का लागू नये असं जर आपल्याला वाटत असेल तर कन्सेप्ट जे आहेत ते कन्सेप्ट आपले सगळ्यांचे पाठ माहीत पाहिजेत, आपल्याला समजून घ्या. परीक्षा देण्यापुरतं आपल्याला किंवा पास होण्यापुरतं आपल्याला हे करायचं नाहीये, नॉलेज घ्यायचं नाहीये. नॉलेज हे आपल्याला आयुष्यभरासाठी घ्यायचं आहे. ओके, फॉर लाईफ लॉंग ते आपल्याला हे झालं पाहिजे आणि त्याचा आपल्याला पुढे जाऊन कुठेतरी उपयोग होणार आहे. त्या गोष्टीचा विचार डोक्यात ठेवून आपण त्या ठिकाणी स्टडी केला पाहिजे किंवा त्या सब्जेक्टला महत्त्व दिलं पाहिजे. ठीक आहे. सो मूव हेड, आय वॉज टेलिंग यू अबाउट दी speed and velocity. I have asked you the difference between speed and velocity, and some of the students have given the answers here. Yes, speed is the कोण दिले उत्तर या ठिकाणी? लेट मी चेक इट. श्रुती मंगेडकर, देन गणेश खंडागळे. गणेश खंडागळे काय म्हणते? प्रेशर अप्लाय किंवा केल्यावर बॉडी पोझिशन चेंज होते, वेलोसिटी मध्ये डिस्टन्स कव्हर्ड बाय युनिट एरिया. Ganesh, it is not the expected answer. Different between speed and velocity. Akash, yes, different काय आहे त्याला? Speed is a scalar quantity and velocity is vector quantity. Anisha Godse has given, Anisha and Shruti Mangirkar has given the correct answer here. Speed is called as the scalar quantity and vector is the velocity is the vector quantity. Now again another question arises here. What is the meaning of scalar quantity and what is vector quantity? Yes, anyone? The quantity which having direction is called a vector quantity. Okay, and what is scalar? Magnitude having that's called vector. श्रुती, वेक्टर क्वांटिटी मध्ये फक्त डायरेक्शन असते का मॅग्निट्यूड पण असते? येस श्रुती, does the vector quantity have only direction or they have the magnitude also? Magnitude पण असते. Magnitude पण असते, correct. So the vector quantity is the quantity which have magnitude as well as direction. So that quantities are called as the vector direction. For representing or for expressing that particular quantity, magnitude is not sufficient. We need to have direction also. For example, force is the vector quantity. फोर्स आपण त्या ठिकाणी जर म्हटलं किंवा 10 न्यूटन फोर्स आहे, ठीक आहे, 10 न्यूटन फोर्स आहे, बट इन विच डायरेक्शन इट इज ऍक्टिंग. सांगितलं 10 न्यूटनचा फोर्स ऍक्ट होतो एखाद्या ऑब्जेक्टवरती, पण तो कसा ऍक्ट होतो हे जर आपल्याला त्याची डायरेक्शन जर माहित नसेल तर आपण त्याच्याबद्दल काहीच आपण हे करू शकत नाही. ओके, 10 न्यूटन फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, बट इन विच डायरेक्शन, वेदर इट इज ऍक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन or in this direction. So the direction is important. Or an object is moving with 10 meter per second velocity. Okay, in this direction. जोपर्यंत आपण डायरेक्शन सांगत नाही तोपर्यंत वेलोसिटी होत नाही. 10 मीटर पर सेकंड फक्त एवढं जर म्हटलं तर ती झालं स्पीड. या स्पीडने चालू आहे. आणि जर सांगितलं ईस्ट डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत असेल, देन डायरेक्शन पण ज्यावेळेस आपण मेन्शन करतो त्यावेळेस ती काय झाली? वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन ॲज वेल ॲज मॅग्निट्यूड. So the force, then velocity, then momentum, these are the vector quantity. Scalar quantity काय? Speed. Okay. त्याच्यानंतर काय सांगतील अजून? Time, that is the weight. Weight again it is the weight is the force, so it is not the scalar quantity, it is a vector quantity. So here why this point has come here, question has come, because in streamline, this streamline basically it indicates, it shows the direction of the fluid particle at that particular point. या पर्टिक्युलर पॉइंटला फ्लुइड कोणत्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतोय, ओके, या पर्टिक्युलर पॉइंटला तो फ्लुइड पार्टिकल कोणत्या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतोय हे जर आपल्याला हे करायचं असेल, प्रेडिक्ट करायचं असेल, माहित करून घ्यायचं असेल तर आपल्याला ही स्ट्रीम लाईन त्या ठिकाणी माहिती सांगते.
Okay, streamline is a continuous line in a fluid which shows the direction of the velocity of the fluid at each point along the line. प्रत्येक वेळेस फ्लुइड पार्टिकल स्ट्रेट लाईन मध्येच मूव्ह व्हायची काही गॅरंटी नाही. ओके, इट कॅन मूव्ह इन एनी डायरेक्शन. प्रत्येक पॉइंटची व्हेलॉसिटी ही वेगवेगळी त्या ठिकाणी डायरेक्शन वेगवेगळी असू शकते. द टँजंट टू द स्ट्रीम लाईन ॲट एनी पॉइंट ऑन इट इज द डायरेक्शन ऑफ द व्हेलॉसिटी ॲट दॅट पॉइंट. सपोज असा कर्वेचर आपण मी काढला, तर ॲट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट जर मला डायरेक्शन काढायचं असेल, फ्लुइड पार्टिकलची डायरेक्शन काय आहे, तर मी काय करेन, या पॉइंटला मी टँजंट लाईन काढेन. आय विल ड्रॉ अ टँजंट लाईन. टँजंट लाईन म्हणजे काय, द लाईन जॉईनिंग ॲट अ सिंगल पॉइंट राईट ऑन द कर्व, दॅट लाईन इज कॉल्ड एज द टँजंट लाईन. ही जी टँजंट आहे टू दिस पॉइंट, ओके, ॲट दिस पॉइंट, सो दिस टँजंट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. जर फ्लुइड पार्टिकलची डायरेक्शन या पर्टिक्युलर पॉइंटला कशी आहे, अशी आहे. पण ज्यावेळेस हा फ्लुइड पार्टिकल इथं येतो त्यावेळेस त्याची डायरेक्शन ऑफ फ्लो काय असणार आहे, दिस इज द अनदर टँजंट. ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. जर फ्लुइड पार्टिकल इथं आला तर त्यावेळेस त्याची डायरेक्शन ऑफ फ्लो काय असेल, अगेन हिअर टँजंट टू दिस. हे प्रत्येक पॉइंटच्या ठिकाणी ओके हे डायरेक्शन ऑफ फ्लो जी आहे ती वेगवेगळी असू शकते. तर ही जी लाईन आहे, दिस लाईन इज कॉल्ड एज द streamline. In this streamline, if you draw the tangent at any point, that tangent it shows the direction of fluid flow, direction of the fluid particle. Okay, so that's why the streamline is important. Fluid particles lying on the streamline at an instant move along the streamline at an instant. तो जो fluid particle असतो, तो जो fluid particle at that particular point, ओके, ऍट दॅट इन्स्टंट ऑफ टाइम, त्यावेळेस त्या स्ट्रीम लाईन मधून फ्लो होत असतो. स्ट्रीम लाईन जी दाखवलेली आहे अलॉंग दी स्ट्रीम लाईन तो त्या ठिकाणी मूव्ह होत असतो. सपोज असे नंबर ऑफ स्ट्रीम लाईन्स मी दाखवले असतील, त्याचा अर्थ काय होतो, फ्लुइड पार्टिकल्स आर मूव्हिंग इन दिस डायरेक्शन, इन दिस वे, इन दिस पॅटर्न दे आर मूव्हिंग. ओके, सो दॅट इज द स्ट्रीम लाईन. इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी द डायग्राम. Here you can see the use of streamlines. In the first figure 6.2, you can see the tangent at point A. At point A, what is the direction of the fluid particle? It has been shown by the arrow, direction of the velocity at A. Okay. हा जो arrow आहे, हा arrow हा fluid particle चा या ठिकाणी असलेल्या fluid particle ची डायरेक्शन दाखवते. ठीक आहे. नंतर this arrow it shows the fluid particle direction. Again, half fluid particle. So this line is called as the streamline. ठीक है. Figure 6.2 shows a streamline ABC. The velocity at A along the tangent to the streamline at A. The velocity at B is along the tangent to the streamline at B. Figure 6.3 shows a number of streamlines A, B, C, D, E, F. Okay, AB, this is one streamline. BC, AB under CD, this is another streamline. Okay, EF, this is another streamline. For the sake of clarity, the fluid particles on streamline CD are also shown. आता हे fluid particle कसे मूव्ह होतात हे या ठिकाणी दाखवलेले. They are moving along the streamline. म्हणजे फ्लुइड पार्टिकल हा इथं होता, परत इथं आला, त्यानंतर या ठिकाणी आला आणि अशा पद्धतीने फ्लुइड पार्टिकल पुढे निघून गेला. ओके, दीज फ्लुइड पार्टिकल्स मूव्ह अलॉंग द स्ट्रीमलाइन CD. फ्लुइड पार्टिकलची मूवमेंट कशी असते, अलॉंग द स्ट्रीमलाइन, राइट. when a fluid is in motion, there are many streamlines, and these streamlines indicate the flow pattern at that particular instant. ओके, हे जे स्ट्रीमलाइन्स असतात, स्ट्रीमलाइनचा उपयोग कशासाठी होतो, तर फ्लो पॅटर्न समजून घेण्यासाठी आपण त्याचा उपयोग करून घेतो. ठीक आहे. आता या ठिकाणी ऍक्च्युली स्ट्रीमलाइन्स पाईपमध्ये जर एखाद्या पाईपमधून लिक्विड फ्लो होत असेल तर त्या केसमध्ये स्ट्रीमलाईन कशा पाहिजेत, ह्या स्ट्रेट अँड पॅरलल. ओके, अशा स्ट्रीमलाइन्स त्या ठिकाणी पाहिजेत. पण
जर त्या स्ट्रेट अँड पॅरलल नसतील, ओके, जर त्या स्ट्रीमलाईन अशा पद्धतीने फ्लो होत असतील, व्हिज्युअलाइज होत असतील आपल्याला, याचा अर्थ काय होतो, देर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन हिअर. ओके, काहीतरी अडथळा या ठिकाणी आहे, त्याच्यामुळे हे स्ट्रीमलाईन हे अशा पद्धतीने फ्लो होत आहेत. ठीक आहे, तर हा पॅटर्न आपल्याला लक्षात येतो स्ट्रीमलाईनचा वापर केल्यामुळे. ठीक आहे, काही ठिकाणी स्ट्रीमलाईन्स ह्या त्या ठिकाणी त्यांचं अंतर जास्त असतं आणि काही ठिकाणी कॉन्व्हर्ज होतात. ओके, कॉन्व्हर्ज होऊन परत या ठिकाणी कमीत कमी स्पेस मधून त्या ठिकाणी मुवमेंट होती त्याची. म्हणजेच काय होतं, या ठिकाणी क्रॉस सेक्शन एरिया या ठिकाणी जास्त आहे, क्रॉस सेक्शन एरिया या ठिकाणी कमी आहे, हे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. ठीक आहे, तर फ्लो पॅटर्न कसा आहे तो व्हिज्युअलाइज करण्यासाठी, ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला स्ट्रीमलाईनची त्या ठिकाणी मदत होते. ठीक आहे, फ्लो पॅटर्न ॲट दॅट पर्टिक्युलर, फॉर एक्झाम्पल at a fluid flows round a cylindrical body, the streamline pattern will be shown in figure. जर हे सिलेंड्रिकल बॉडी मध्ये असेल तर त्या ठिकाणी फ्लुइड मोशन कशी असेल अशा पद्धतीने, तर ते स्ट्रीमलाईनचा वापर करून आपण त्या ठिकाणी दाखवू. नेक्स्ट कम्स द पाथ लाईन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पाथ लाईन? पाथ लाईन म्हणजे काय? In the diagram you can observe there, figure shows the path line of particular fluid particle. Okay, above figure shows the path line of the fluid particle. It is the locus of the position. Locus means curve. Positions of the same particle as it moves. Okay, एक फ्लुइड पार्टिकल आहे. आता हे 3 फ्लुइड पार्टिकल नाही आहेत, एकच फ्लुइड पार्टिकल आहे. At particular instant it was initially here. Okay, then it has come here, then it has come here. Fluid particle at some intermediate time. अशा पद्धतीने हा फ्लुइड पार्टिकल ट्रॅव्हल झालेला आहे. In the case of unsteady flow, the streamlines changes their position at every instant. Unsteady flow असेल, ओके, तर त्या ठिकाणी स्ट्रीमलाईन्स काय होते, त्यांची पोझिशन बदलतात. अँड दस पाथ लाईन मे फ्लक्च्युएट बिटवीन डिफरंट स्ट्रीमलाईन्स ड्युरिंग अन इंटरवल ऑफ टाइम. तर त्या पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल मध्ये पाथ लाईन त्या ठिकाणी बदलू शकतात. पाथ लाईन इज सिम्पली, जस्ट रिमेंबर दॅट पाथ लाईन इज नथिंग बट इट इज द line, or it is the, these are the line joining the points along which fluid particle has moved. Fluid particle ज्या लाईन मध्ये फिरलेला आहे, त्याची मुवमेंट झालेली आहे, ट्रॅव्हल झालेली आहे, that path traveled by the fluid particle we can call this as a path line. Okay, path line of a particular fluid particle, it is the locus of position of the same particle as it moves. So that is called like the, at the start fluid particle at t is equal to t start, and here fluid particle at t is equal to t end. Okay, as been shown. This was about the fluid path line. Next concept is about the streak line. Streak line म्हणजे काय हे आपण या ठिकाणी बघूया. Streak line is the locus of the positions of the fluid particles which have passed through a given point in succession. एक पॉइंट आहे, कॉमन पॉइंट आहे. त्या कॉमन पॉइंट मधून ज्यावेळेस फ्लुइड पार्टिकल बाहेर पडतात त्यावेळेस काही फ्लुइड पार्टिकल दे विल मूव्ह अलॉंग दिस लाईन, सम पार्टिकल दे विल ट्रॅव्हल अलॉंग दिस लाईन, some fluid particle they may travel in this line, some particle they will travel in another line. Okay, and after some times, suppose now here now we will understand it. Suppose A, B, C, D are the fluid particles. ठीक आहे, हे 4 पार्टिकल आहेत which passed through a reference point. येथून हे गेले, say the origin one after the other in succession. एकामागून एक आपण हे 4 पार्टिकल या ठिकाणी सोडले. ठीक आहे, एखाद्या पॉइंट मधून, आउटलेट मधून. These particles have described their own path. प्रत्येक पार्टिकलचा पाथ जो आहे तो कसा आहे, वेगळा वेगळा आहे. सपोज ऍट टाइम टी, आता कुठल्याही एका पर्टिक्युलर टाइमला these particles ABCD are at PA, PB, PC, PD. आता हे कुठं असणारे पार्टिकल ऍट पर्टिक्युलर आफ्टर 5 minutes, फॉर एक्झाम्पल
आफ्टर 5 minutes वेअर आर दिस पार्टिकल्स, ते जे पार्टिकल असतील ते जर आपण या ठिकाणी असे पॉइंट आउट केले, ठीक आहे, इट विल गिव्ह अस द लोकस. ओके, these particles have described their own path line. Suppose at the time the line PA, PB, PC and PD is a streak line at time t. So that at that particular time ही जी line आहे अशी join करणारी, this line is called as streak line. Okay, PA, PB, PC and PD. Then in the next moment, that fluid particle will be somewhere here. This fluid particle will be somewhere here. For that particular next moment, the streak line will be like this. Okay. For another moment, the streak line will be different. For another moment, it will be different. Okay. So it is it varies with the time. Streak line, या ठिकाणी path line, stream line, तीन लाईन आपण या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे that is called as the stream tube. The stream tube कशाला म्हणायचं? Stream tube is nothing but it is an imaginary tubular space formed by number of streamlines. Number of streamlines एकत्र येऊन त्यांनी जो तयार केलेला एक imaginary tubular space आहे, that space is called as stream tube. Okay, for example, या ठिकाणी नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ट्यूब्स ज्यावेळेस एकत्र येतात आणि त्या जर अशा प्रकारे एकत्र येऊन जर स्पेस ट्युब्युलर स्पेस जर तयार करत असतील, म्हणजे हा आतून एम्प्टी आहे, liquid is entering here and let us say it is going here. So streamline is nothing but it is the tubular space formed by number of streamlines. It is an assembly or collection of streamlines forming a tubular space. Okay, काय हे assembly आहे, कशाची assembly आहे? Assembly or collection of streamline ची assembly आहे, forming a tubular space. हा tubular space तयार करणारी याची streamline ची assembly किंवा त्याला आपण म्हणूया collection. The surface of a stream tube is made up of streamlines. हा जो सरफेस आहे, हा सरफेस ह्या स्ट्रीम ट्यूबच्या कशापासून बनलेला असतो? स्ट्रीम लाईन पासून बनलेला असतो. The velocity of fluid particle